he'll be actually sharing his experience with all of us, so which will be very helpful to the public as well as to the practicing physiotherapist. I think I am clear to all. So now I invite our most honorable State President, Dr. Sri Nambudiri, for the presidential address. So over to you. Thank you. Good evening, all. Respected national team, our state team, IAP members, members of Parkinson Society, Ernakulam, patients suffering with Parkinson's, their relatives, their bystanders and caretakers. Very good evening to all. Today, as you know, today is April 11th is marked as World Parkinson's Day. So we will be having a webinar on Parkinsonism. Every time we will be having webinars like this with the technical aspects. This day, we decided to have a webinar with how to handle or how to live Parkinson, how Parkinson patients will be able to have a social life, or how they will be able to live with the Parkinson's in the society. They definitely they should have a social life, family life, and interactions. So as everyone said, Parkinson, we know Parkinson cannot be cured. We can live with Parkinson. There are a lot of things to know how to handle Parkinsonism, how to live with Parkinsonism. Today we'll be having a detailed session regarding how to manage Parkinson happily, without making any burden to society, without making any burden to family, and how we will be able to have a social life for Parkinson's patient. നമുക്കറിയാം, എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഫിസിയോതെറാപ്പി പാർക്കിൻസൺസിന് വളരെ ഫലപ്രദമായ ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണെന്ന്. പക്ഷെ ഫിസിയോതെറാപ്പിയുടെ പല ആസ്പെക്ട്സും നമുക്ക് വ്യക്തമായി പേഷ്യന്റ് അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല. പേഷ്യന്റ് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ. ഈ ചലന വൈകല്യം ഉള്ള ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന രോഗാവസ്ഥ ആയതുകൊണ്ട് പേഷ്യന്റ് മാത്രം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം ഇത് നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേഷ്യന്റിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അടുത്ത ബന്ധുക്കള് അല്ലെങ്കിൽ കെയർ ടേക്കേഴ്സ് ഒക്കെ ഇതിന്റെ എലമെന്റ്സ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. നമുക്കറിയാം, പാർക്കിൻസൺ വരുന്ന രോഗി നടക്കുന്നതിനുള്ള വ്യതിയാനം. നമ്മൾ ഒരു സമൂഹത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഇത്തരം രോഗികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം രോഗാവസ്ഥയുള്ള ആൾക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരിൽ നിന്നുള്ള വ്യതിയാനം എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പബ്ലിക് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ഇത്തരം വ്യതിയാനങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയും, പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പബ്ലിക് ഫിഗറിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈവിറക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പുറകോട്ട് പോവുകയാണ്, ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുകയാണ്. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കാനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണ്. ഇതൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക, ഇതൊക്കെയാണ് സർവ്വസാധാരണമായി പാർക്കിൻസൺസ് രോഗികൾ സമൂഹത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ പ്രതിഫലിച്ച് കാണുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിന്റെ കടമയാണ്. അപ്പം ഇത്തരം ആസ്പെക്ട്സിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് കൂടുതലായിട്ടും ഊന്നി മുന്നോട്ട് ക്ലാസ് പോകുന്നത്. അപ്പം എല്ലാവരുടെയും അനുവാദത്തോടെ ഞാൻ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Dr. Sri sir. Now I invite Dr. J.C. Krishna to officially introduce our PIL faculty, Dr. Arun Kumar, to the August gathering. Ma'am, please, ma'am, I think you are mute. Please unmute. Thank you. Good evening to all. Welcome you all to this webinar. Before I take the pleasure of introducing our keynote speaker, I, Jayashree Krishna, IAP State Cell Women Coordinator, would like to express my gratitude to IAP India team and also IAP Kerala chapter and all the coordinating committee members for all the hard work in planning this webinar. I also want to thank them for bringing together all the patients, physios, and caregivers all in the same platform. It's a great pleasure for me to introduce our speaker, Dr. Arun Kumar sir, today. It is an honor and privilege for us to have you here, sir, to share your ideas with us today. Dr. Arun Kumar is a person with a virtue and simplicity, and who always expresses his views for the upliftment of physio community. And he's a good orator also. He graduated his Bachelor of Science from MG University, Kottayam in 1994, and done his Bachelor of Physiotherapy under Dr. MGR Medical University from 94 to 98. He is working as a chief physiotherapist in Lakshmi Hospital, Ernakulam, and also a convener of IAP Ernakulam. And adding to that, he works as a consultant physiotherapist in Parkinson Society of Ernakulam. More than that, he did a lot of awareness programs, more than 30 physio-related awareness programs through AAR coaching in various medical conditions.
He wrote many articles in health magazines too. We welcome you, sir. Today, we have gathered here for the webinar on Parkinsonism, how physiotherapy helps in Parkinsonism to tackle the challenges not only for the patients and also for the caregivers and the physios. I'm sure you all will be enriched for his talk. As you all know, Parkinson's will never stop for a break. You must never give in or give up. Let us welcome Dr. Arun Kumar, sir, to share his valuable suggestions and experience in this webinar. Thank you all. നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ ആകാംക്ഷയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നറിയാം ഡോക്ടർ അരുണിന്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ ആ നിയമാവലി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം. I just explained the way to ask your queries. You can ask your queries in between the session only in the chat box. If you want to directly talk to Arun Kumar after the session, you can raise your hand and your audio will be unmuted. Then you can ask. So as I said before, it is not a pure academic session. It will be a public awareness program also, and he will be sharing his clinical experience, which will be very beneficial to all practicing. Dr. Arun Kumar, the whole platform is open for you and waiting for you. So most welcome to the platform. Thank you, Dr. Jayasri, for your warm welcome and introduction. I especially congratulate the IAP Kerala team for organizing such a wonderful session today in connection with World Parkinson Day. I also would like to welcome all the members who presented here. And also, I hope that I hope this class may give a good idea to the patients and caregivers in understanding the Parkinson disease and managing its physical conditions in a scientific way. Thank you so much. So today's topic is Parkinson disease and its physiotherapy management. The Parkinson, I think most of all the physios knows, it's a disease affecting the brain that causes unintended and uncontrollable movements such as shaking, stiffness, and difficulty in balance and coordination. നമ്മൾക്ക് ഈ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലൊരു ഐഡിയ വരും എന്താണ് പാർക്കിൻസൺ രോഗം എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരിൽ പല ആൾക്കാരും പ്രത്യേകിച്ച് നാട്ടിൻപുറത്തൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ വിറയലോടുകൂടി അല്പം കുനിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമുക്ക് നിത്യപരിചയമാണ്. അപ്പൊ ഇതില് പലർക്കും പാർക്കിൻസൺ രോഗമാണോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലയോ എന്ന് പല ആൾക്കാർക്കും അറിയില്ല. എന്നാലും പക്ഷെ ഇന്ന് മോഡേൺ സയൻസ് കൂടുതൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിലെ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇത് എന്താണ് ഇതിനുള്ള കാരണമെന്നും ഇതിലെ വിഭാഗങ്ങൾ ഏതാണെന്നൊക്കെയുള്ള മനസ്സിലാക്കാൻ കൂടുതൽ ഇന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് പറ്റുന്നുണ്ട്. Going to the history, this condition is known as Parkinson disease. Dr. James Parkinson actually he only invented this condition when he published an essay on shaking pulse during 1816. 1816 ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഡോക്ടറും പൊളിറ്റീഷ്യനും പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിസ്റ്റുമായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ജെയിംസ് പാർക്കിൻസൺ ആണ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷേക്കിംഗ് പാൾസി എന്ന ഒരു പ്രബന്ധത്തിലൂടെ ലോകത്തിന് ഈ രോഗത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഫ്രഞ്ച് ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഷാർക്കോട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കുകയും വൈദ്യശാസ്ത്ര മേഖലയോട് ഈ കണ്ടീഷന് ജെയിംസ് പാർക്കിൻസന്റെ സ്മരണാർത്ഥം പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസ് എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് അന്ന് മുതലാണ് ഈ ലോകം മുഴുവൻ പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസ് എന്ന് അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത്.
Parkinson disease actually primarily associated with the gradual loss of cells in the substantia nigra of the brain. We all know that brain having many parts, and one part is known as basal ganglia. Basal ganglia is actually a cluster of nuclei. The main part is known as corpus striatum that contain caudate and lenticular nuclei, and again that contain putamen and globus pallidus externus and internus, then substantia nigra. This Parkinson disease actually arising due to the damage of cells in the substantia nigra. Dopaminergic, that means the neurons producing dopamine in the substantia nigra is damaging, and that is eventually is giving these conditions known as Parkinson disease. So Parkinson disease is basically due to the degenerative changes of the substantia nigra of the basal ganglia. ഇവിടെ തലച്ചോറിന്റെ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു പല ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കറിയാം സെറിബ്രം, സെറിബെല്ലം. ഇങ്ങനെ ഈ സെറിബ്രത്തിന്റെ ബേസിലുള്ള ഒരു ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ബേസൽ ഗാംഗ്ലിയ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ. ഈ ബേസൽ ഗാംഗ്ലിയയുടെ തന്നെ 3 പാർട്ടാണ് ബേസൽ ഗാംഗ്ലിയയ്ക്ക് ഉള്ളത്. അതിലെ തന്നെ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യ നിഗ്ര എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡീജനറേഷൻ, അതുവഴി അവിടെയുള്ള കോശങ്ങൾ, അതായത് ഡോപാമിൻ എന്ന ന്യൂറോ മെസഞ്ചർ, നമ്മുടെ തലച്ചോറിലെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റിയുടെയും സ്മൂത്തായിട്ട് നടക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മെസഞ്ചർ, ഒരു രാസപദാർത്ഥമാണ്, അല്ലെ ഒരു ദൂതനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് ഈ ഡോപാമിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഡോപാമിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡോപാമിനോർജനിക് സെൽസിന്റെ നാശം വഴി ആണ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ റൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം ഈ രോഗാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ആദ്യം ലോകം വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഇതൊരു സിംഗിൾ രോഗമാണെന്നാണ്. ഈ വിറയൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിഫ്നെസ് പോലെയുള്ള കണ്ടീഷൻസും സ്റ്റൂപ്പിംഗ് പോസ്റ്ററൊക്കെ വന്നതിന്. പക്ഷെങ്കിൽ പിന്നീട് ഈ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന വളരെയധികം കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെയൊക്കെ ഫലമായിട്ട് ഇതിന്റെ ഏത് രീതിയിൽ ഈ രോഗം ഉണ്ടാകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് തലച്ചോറിലുള്ള കാരണങ്ങൾ വഴിയാണ് ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് വേർതിരിച്ചത് കൊണ്ട് ഇന്ന് 30ഓളം കണ്ടീഷൻസ് ഈ ഇതേപോലെയുള്ള സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ട് വൈദ്യശാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചു. അങ്ങനെ അതിനെ എല്ലാം കൂടി ഒരു ഫാമിലിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. അതിനെയാണ് മൂവ്മെന്റ് ഡിസോർഡർ കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ചലന വൈകല്യ അല്ല ചലന വ്യതിയാന അവസ്ഥകൾ എന്നുള്ള പേര് മൂവ്മെന്റ് ഡിസോർഡർ കണ്ടീഷൻസ് എന്നാണ് അതിന് മൊത്തത്തിൽ പറയുക. അതില് 3 ടൈപ്പാണുള്ളത്. വൺ ഈസ് ടിപ്പിക്കൽ. ടിപ്പിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ പ്യുവർ ഡോപ്പാമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുക. അതായത് ഡോപ്പാമിന്റെ അഭാവം അല്ലെ കുറവ് കാരണമാണ് ആ ടിപ്പിക്കൽ പാർക്കിൻസൺ ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് മൊത്തത്തിലുള്ള പാർക്കിൻസൺ രോഗാവസ്ഥയെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് 60 to 70% ആ ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് വരുന്നത്. സെക്കൻഡ് ഈസ് എട്ടിപ്പിക്കൽ. എട്ടിപ്പിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മാത്രമല്ല, ബ്രെയിനിന്റെ മറ്റു ചില ഭാഗങ്ങളിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇതേപോലെയുള്ള സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാകുന്നു. അത് പല ടൈപ്പുകളായിട്ട് ഉപവിഭാഗങ്ങളായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് PSP എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനാണ്, അതായത് പ്രോഗ്രസീവ് സൂപ്രാ ന്യൂക്ലിയർ പാൾസി. അടുത്തത് MSA. MSA എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ സിസ്റ്റം അട്രോഫി. അതൊരു പേര് പോലെ തന്നെയാണ്. In MSA, the multiple system is getting affected, and not only the basic symptoms of that is Parkinson disease. Here, the patients are getting much more complicated symptoms, like their behavioral changes is more predominant. Then visual problems are arising, and their autonomic functions are getting affected. So, a lot of major issues are showing in MSA condition. That means the multiple system atrophy. That also having some subdivisions. One is Streight-Drager syndrome, striatonigral degeneration, olivopontocerebellar atrophy. These are all the subtypes of MSA. Then next one is dementia with Lewy bodies. In the brain, one prion proton, that is called alpha-syn nuclei, is depositing, and the patient is getting much more complications when compared to normal Parkinson disease. And third one is secondary. In secondary, the Parkinson symptoms are arising due to some other reasons. For example, in a patients who are getting frequent stroke, they are in that patients the secondary Parkinson condition is forming. Another one is vascular Parkinson.
Vascular Parkinson is also due to some circulatory issues in the brain due to some degenerative changes. That is known as vascular Parkinson. And another one is the medicine-induced Parkinson. Some neuropsychiatric drugs are making some Parkinsonic symptoms in patients. That is known as drug-induced Parkinsonism. അതായത് ഈ പാർക്കിൻസോണിസം മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ മൂവ്മെന്റ് ഡിസോർഡർ കണ്ടീഷൻസിന് മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൺ ഈസ് ടിപ്പിക്കൽ, എട്ടിപ്പിക്കൽ ആൻഡ് സെക്കൻഡറി. ടിപ്പിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർ ഒരു ഡോപ്പാമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി വഴി ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. എട്ടിപ്പിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് PSP. അതിൽ പല കണ്ടീഷൻസിൽ അത് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് PSP എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രോഗ്രസീവ് സൂപ്രാന്യൂക്ലിയർ പാൾസി. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇറ്റ്സ് എ വെരി സീരിയസ് കണ്ടീഷൻ. ദ പേഷ്യൻസ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ബർഡൻ വിത്തിൻ 5 to 6 years. കാരണം അത്രമാത്രം സ്പീഡിൽ ഉള്ള ഒരു പ്രോഗ്രഷൻ ആണ് PSP ഉണ്ടാവുക. അതിൽ ആദ്യം ഉണ്ടാവുന്നത് തന്നെ അവർക്ക് ബാലൻസ് ഇഷ്യൂസ് ആണ്. ദെൻ ദ ത്രോട്ട് മസിൽസ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് അഫക്റ്റഡ്. ദെൻ ഇവൻച്വലി ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് മോർ ഫീഡിംഗ് ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് ഓൾ. ആൻഡ് അത് കൂടുതലും ആ പേഷ്യൻസിന് ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആസ്പിറേഷൻ ന്യൂമോണിയ പോലെയുള്ള ടെസ്റ്റ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ആ പേഷ്യൻസിൽ കൂടുതൽ വരുന്നത്. അവർക്കാണ് കൂടുതൽ പാർക്കിൻസൺ കണ്ടീഷൻസിൽ പെക്ട്യൂബ് ഒക്കെ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഫീഡിങ്ങിന്. അപ്പൊ PSP എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പിക്കലിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ്. മറ്റതൊക്കെ വളരെ റയർ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ വാസ്കുലർ കണ്ടീഷൻസ്, വാസ്കുലർ പാർക്കിൻസൺ എന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂടുതലാണ്. അതിന് പ്രധാന കാരണം അത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫാക്ട്സ് പേഷ്യൻസിൽ ഉണ്ടാവുന്നവരിൽ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻസ് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നു. Symptoms എല്ലാവർക്കും അറിയാം. The symptoms are classified into two groups. One is motor and non-motor. Motor symptoms are mainly tremor, then slowness of the movement, that is known as bradykinesia, then rigidity of the muscle, then postural issues, that is a stooping posture. Then why when this band is showing? Then speech issues, slurring speech is another main motor symptom. And non-motor symptoms are depression, sleep issues, then some gastric issues, sweating, like that. അതായത് ഈ രോഗികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ സുപരിചിതമാണ്. ഒന്ന്, ഒരു രോഗിയെ തിരിച്ചറിയുന്നത്. നമുക്കറിയാം പാർക്കിൻസൺ രോഗം ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ കണ്ടെത്തുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള കൺഫർമേറ്ററി ടെസ്റ്റ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ ഒരു ബ്ലഡ് എടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലെ ഷുഗർ ലെവല് ഒരു 150ക്ക് മുകളിലേക്ക് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പേഷ്യന്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു കൺഫർമേറ്ററി ടെസ്റ്റ് പാർക്കിൻസൺ രോഗത്തിൽ ഇന്ന് ലോകത്തെങ്ങുമില്ല. ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ലക്ഷണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ആ രോഗിക്ക് ഈ ഒരു പാർക്കിൻസൺ രോഗം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ പുറം രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് ഈ ഒരു സിംറ്റംസുമായിട്ട് പേഷ്യന്റ് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ക്വയറീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, സീരീസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ള ഒരു പേഷ്യൻസിന്റെ ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്സിനോ കൊടുക്കുക ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. കാരണം അവർ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും. പേഷ്യൻസിന് എത്ര നാളായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പോസ്റ്റുറൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്, ട്രെമർ ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ സ്ലോനെസ് ഓഫ് ദ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം വിട്ടിട്ടാണ് ഈ രോഗിക്ക് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു രോഗത്തിനെ ഒരു കൺഫർമേറ്ററി ടെസ്റ്റ് കൊണ്ടോ ഒരു ഡോക്ടർ ഈ ഒരു രോഗിക്ക് പാർക്കിൻസൺ രോഗം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് വെച്ചോ നമുക്ക് 100% ഈ രോഗം ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇതിന് ഒരു സിംറ്റംസിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഈ രോഗാവസ്ഥയെ വൈദ്യശാസ്ത്രം പറയുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് ഇതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ടിപ്പിക്കൽ പാർക്കിൻസൺ പേഷ്യന്റ്, ട്രൂ പാർക്കിൻസൺ പേഷ്യന്റിന്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. തല മുമ്പിലേക്കാക്കി, ഷോൾഡർ ഡ്രൂപ്പിംഗ് ഷോൾഡർ ആയിരിക്കും, റൗണ്ടർ ഷോൾഡർ. അതുപോലെ തന്നെ കൈകൾ അല്പം മടക്കി പിടിക്കും, ഫ്ലെക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും. എസ്പെഷ്യലി ദ എൽബോ ബൈലാറ്ററലി അല്പം ഫ്ലെക്സ്ഡ് പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും. നീ ബെൻഡിങ് പോസ്റ്ററിലായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഷഫ്ലിംഗ് ഗെയിറ്റ് ആയിരിക്കും. ഒപ്പം വെയിറ്റ് കൂടുതൽ, ആ പേഷ്യന്റിന്റെ വെയിറ്റ് കൂടുതലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർഫുട്ടിലേക്കായിരിക്കും, അതായത് കാൽപാദത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്കായിരിക്കും. അപ്പൊ സിമിയൻ പോസ്റ്റർ, ലൈക്ക് പോസ്റ്റർ ആണ് ഒരു പാർക്കിൻസൺ പേഷ്യന്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത ഒരു ടിപ്പിക്കൽ പോസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് 2 ടൈപ്പ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്, മെഡിക്കലി 2 ടൈപ്പാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റിലുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും. വൺ ഈസ് ഡ്രഗ്സ്, അനദർ ഈസ് സർജിക്കൽ. ഈ രോഗാവസ്ഥ 1816 വൈദ്യശാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് എന്നോ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്പെസിഫിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇല്ലാതെ ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ അങ്ങനെ
പോകുമ്പോഴാണ് 1860 കാർബിഡോപ്പ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസിനെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതിനുശേഷമാണ് ഇതിലൊരു റെവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചികിത്സയിൽ ഒരു റെവല്യൂഷൻ ഉണ്ടായത് തന്നെ. അപ്പൊ കാർബിഡോപ്പയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെഡിസിനാണ് ഇന്നും ഈ ഒരു രോഗാവസ്ഥയ്ക്ക് ലോകം മുഴുവൻ ആശ്രയിക്കുന്നത്. അതില് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫോമാണ് ലീവോഡോപ്പ. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ രോഗികൾ എല്ലാവരും കഴിക്കുന്ന അല്ലെ ഒരു ബേസിക് കണ്ടന്റ് അതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഡോപ്പാമിൻ ആഗണിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ മോണാക്സമിൻ ഓക്സിഡൈസ് ബി ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ്. ഇങ്ങനെ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട 3 ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഡ്രഗ്സ് ആണ് ഇന്ന് പാർക്കിൻസൺ രോഗാവസ്ഥയിൽ ലോകം മുഴുവൻ നൽകുന്നത്. അത് കൂടാതെ ഉള്ളതാണ് സർജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. സർജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് actually it's known as deep brain stimulation. This is a newly invented treatment. Unfortunately, this is not applicable to all patients. The selection of patient is very, very important. അതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം DBS എല്ലാ കേസുകളിലും എല്ലാ ടൈപ്പിലും നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. സെലക്ഷൻ ഓഫ് പേഷ്യന്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അത് ചില കണ്ടീഷൻസിൽ DBS ക്യാൻ ഗിവ് സം മിറക്കിൾ ചേഞ്ചസ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഈസ് വെരി എക്സ്പെൻസീവ് ഓൾസോ. അറൌണ്ട് 30 lakhs ഇറ്റ് വിൽ കം. അപ്പൊ ഇത്രയും എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ സെലക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സർ, ഈ ഡ്രഗ് തെറാപ്പിക്ക് വളരെയേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ല. ഒരു ഡ്രഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്യൂറേറ്റീവ് പർപ്പസിനല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പേഷ്യൻസിന്റെ റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക. ഈ ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാർക്കിൻസൺ രോഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ക്യൂറേറ്റീവ് പർപ്പസിനല്ല, നേരെ മറിച്ച് സിംറ്റംസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. കാരണം ഈ ഡ്രഗ്സിനും ചില കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ട്. കാരണം ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലീവോഡോപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ആക്ച്വലി ആൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദി ഡോപ്പാമിൻ ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന നാച്ചുറൽ ഡോപ്പാമിനെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യലി. സോ the body will consider it as a foreign body. ഒരു ഫോറിൻ ബോഡി പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബോഡി അത് കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്താ പറ്റാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രോഗിക്ക്, ഒരു ടിപ്പിക്കൽ പാർക്കിൻസൺ രോഗിക്ക് ഈ മെഡിസിൻ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ആ നല്ല ഒരു ഇഫക്റ്റ്, ഈവൻ ഒരു ഫുൾ ഡേ മൊത്തം ആ പേഷ്യൻസിന് ഈ ഒരു മെഡിസിൻ ഇഫക്റ്റ് കിട്ടും. അതിനെ ന്യൂറോളജിസ്റ്റുകൾ ഹണിമൂൺ സ്റ്റേജ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ആ രോഗിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഇത് ആ ഇഫക്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും. പക്ഷെങ്കിൽ ഈ രോഗം വർഷങ്ങൾ കഴിയും തോറും അല്ലെങ്കിൽ ഈ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിന്റെ ടൈം കഴിയും തോറും ഈ രോഗിക്ക് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഈ കഴിക്കുന്ന മരുന്നിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. അതിൽ കുറവ് വരികയും അങ്ങനെ ഈ കിട്ടുന്ന ഇഫക്റ്റ്, ഈ മെഡിസിനൽ ഇഫക്റ്റിന്റെ ആ പീരീഡ് കുറയുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഓൺ ടൈം ആൻഡ് ഓഫ് ടൈം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ചില പേഷ്യൻസിന് ദി ഓൺ ടൈം വിൽ ലാസ്റ്റ് ഓൺലി ഫോർ 3 to 4 hours. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് സിംറ്റംസ് വിൽ കം വെരി ഫാസ്റ്റ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ മെഡിസിനൽ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പതുക്കെ ഈ ഇഫക്റ്റ് കുറഞ്ഞു വരും. ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റഡീസ് പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ 4 years മെഡിസിൻ ഈസ് യൂസ്ലെസ് എന്ന് പറയുന്ന ചില സ്റ്റഡീസും വരുന്നുണ്ട്. കാരണം അത്രമാത്രം ഇഫക്റ്റ് ചില മെഡിസിൻസിന് ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെങ്കിൽ ഇന്ന് കുറച്ച് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് തെറാപ്പി കൊണ്ട് ചില സിംറ്റംസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്തുവാൻ ന്യൂറോളജിസ്റ്റുകൾക്ക് കഴിയും. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എനി പാർക്കിൻസൺ കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് ആണ്, ശാരീരിക ക്ഷമത. ഇന്നും നമ്മുടെ നാട്ടില് ഒരു മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ചില ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ട്, അത് കഴിക്കുക. മെഡിസിനിൽ കുറവ് വന്നില്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻസിനെ അവരുടേതായ രീതിക്ക് വിട്ടുക. ദേ ക്യാൻ ഗെറ്റ് ലോട്ട് ഓഫ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്. അങ്ങനെ ഇവൻച്വലി പേഷ്യന്റ് ഒരു ബെഡ് റിഡൺ ആവും. then they will develop more complications. അങ്ങനെയാണ് ആ പേഷ്യൻസിന്റെ ആ ലൈഫ് പോകുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല. നമുക്ക് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എസ്പെഷ്യലി ഫ്രം ഫിസിയോതെറാപ്പിയിൽ ഒരു മേജർ റോള് ഉണ്ട്. അതാണ് ഇന്ന് ഈ ക്ലാസിന്റെ തന്നെ ബോധവൽക്കരണത്തിന്റെ നമ്മുടെ കോർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പിയിൽ നമ്മൾ എയിം ഓഫ് ദ ഫിസിയോതെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും പേഷ്യന്റിന്റെ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ് ഫങ്ഷണൽ എബിലിറ്റി ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ്. ഒരു രോഗിയെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ പരമാവധി അവരുടെ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അവരുടെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായമില്ലാതെ അവരുടെ ചലനങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചലനങ്ങളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫിസിയോതെറാപ്പിയിലൂടെയുള്ള എയിം.
അതുപോലെ തന്നെ ഈ പേഷ്യൻസിന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന തെറ്റായ പോസ്റ്ററുകളും ബാലൻസ് തുലന വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. ടു കറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ് പോസ്റ്റർ ആൻഡ് ബാലൻസ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു മിനിമൈസ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് ഫോൾ. കാരണം ഈ നമ്മുടെ പല ഹോസ്പിറ്റൽസിലും ഇന്ന് ഒരു ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള പേഷ്യൻസിന് വീഴ്ചയായിട്ട് ഹിപ്പ് ഫ്രാക്ചറും മറ്റുള്ള ഫ്രാക്ചറും ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പലരും നമുക്കറിയാം ഓർത്തോപെഡിക് മാനേജ്മെന്റിലേക്ക് പോകും. അവർക്ക് സർജറി ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇവരെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത്. പക്ഷെ ഇതിനൊരു നല്ലൊരു ശതമാനത്തിന്റെയും ഈ വീഴ്ചയുടെ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂവ്മെന്റ് ഡിസോർഡർ ആയിരിക്കും. അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പല ആൾക്കാർക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് വേണ്ടത്ര ഒരു അവയർനെസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം. പല ആൾക്കാരും ഇപ്പൊ ഒരു ഫ്രീസിംഗ് ഗേറ്റ് പലരും അത് നോട്ട് പോലും ചെയ്യത്തില്ല. ഈ ഫ്രീസിംഗ് ഗേറ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് എപ്പോഴും എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തട്ടി വീഴും. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു മേജർ ഒരു ഫ്രാക്ചറിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്കോ പോകും. അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഴ്ചയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണമായിട്ട് ഈ ഒരു പാർക്കിൻസൺ ഇഷ്യൂസ് വളരെ കാരണമായിട്ട് വരുന്നു. അതാണ് അതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ ഫിസിയോതെറാപ്പിക്ക് ഒരു മേജർ റോൾ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ടു അലോ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ടു ബി മെയിൻറ്റെയിൻ. അതിന് വളരെ പ്രാധാന്യം ഫിസിയോതെറാപ്പിയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് മറ്റൊരു ഈ പറയുന്ന യാതൊരു ഫിസിയോതെറാപ്പി വഴി ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഈ ഗുണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ നമുക്കൊരു കെമിക്കൽ ഡ്രഗ് വഴി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. അതുപോലെ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക, ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ സേഫ് വാക്കിംഗ് പാറ്റേൺ. ഒരു നല്ല രീതിയിൽ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു അവരുടെ ഗെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ നടത്തത്തിനെ കൂടുതൽ ബെറ്റർ ആക്കുക എന്നുള്ളത്. അതിൽ ഫ്രീസിങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഇന്ന് ഇതിനകത്ത് കുറച്ചും കൂടി സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ്സ് ഫിസിയോതെറാപ്പിയിലുണ്ട്. അതുവഴി ഗെയിറ്റിനെയും ഒക്കെ തന്നെ അല്ലെ ഫ്രീസിങ്ങിനെയും, അത് വളരെ കോമൺ ഇഷ്യൂ ആണ്, കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. മാനുവൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഒരു ബെഡിലുള്ള ഇപ്പൊ ഒരു ബെഡിൽ കിടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബെഡിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക. അതിൽ ഇത് റിലാക്സേഷൻ, പേഷ്യന്റിന്റെ ഏറ്റവും ഒരു വെൽബീയിങ് കണ്ടീഷൻസിനെ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഫിസിയോതെറാപ്പി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. So these are the exercise therapy protocols. Here I am using the word exercise therapy rather than exercise. കാരണം നമ്മൾക്കറിയാം പാർക്കിൻസൺ രോഗത്തിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. വൺ ഈസ് ദി കെമിക്കൽ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ മാനേജ്മെന്റ്. കെമിക്കൽ മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് വിത്ത് കെമിക്കൽ ഡ്രഗ്സ് that I already mentioned. Next is the exercise. Physical management is with the exercise therapy. The therapy with exercise movements. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ രോഗികൾ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നത്, ഈ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നതാണ്, ഈ പാർക്കിൻസൺ രോഗികളിൽ നമ്മൾ ഈ എക്സസൈസ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പല ആൾക്കാരും പറയാറുണ്ട്, എന്തിനാണ് ഈ അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ ഇത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്, അവരെപ്പോഴും ടയേർഡാണ്, അവർക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ പോലുള്ള ശക്തിയില്ല, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്തിനാണ് എക്സസൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്? അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ അതിനെ ഉള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരുന്നത്. പാർക്കിൻസൺ രോഗത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടയർഡ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫറ്റിഗ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ ഫറ്റിഗ്നെസ് അല്ല. അല്ല, ഒരാള് ഒരു ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ക്ഷീണം പോലെയല്ല പാർക്കിൻസൺ രോഗത്തിലെ ടയർഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ അതൊരു ആ രോഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി കുറയുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ടയർഡ്നെസ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ പാർക്കിൻസൺ രോഗികൾക്ക് കുറച്ച് മൊബിലിറ്റി കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവർ എനർജറ്റിക് ആവുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അത് ഈ പാർക്കിൻസൺ പേഷ്യൻസിനെ ഫിസിക്കൽ മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഈ പേഷ്യൻസിന്റെ അടുത്ത് അല്ലെ അവരുടെ റിലേറ്റീവ്സിനാണ് ആദ്യം ഒരു കൗൺസിലിംഗ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലിംഗ് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന റിലേറ്റീവ്സും കെയർ ഗീവേഴ്സും അത് മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം പാർക്കിൻസൺ രോഗിയിലുണ്ടാവുന്ന ക്ഷീണം ഒരിക്കലും അത് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് കൊടുത്ത് അതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. റെസ്റ്റ് കൊടുക്കും തോറും ആ പേഷ്യന്റിന്റെ ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് വേഴ്സ് ആവുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പേഷ്യൻസിനെ പെർമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള എക്സസൈസ് തെറാപ്പി ചെയ്യിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഈ രോഗത്തിന് 3 അവസ്ഥകളുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഒരു തുടക്കകാലം, സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സ്റ്റേജ്, സെക്കൻഡ് ഇസ് ദ ഒരു മീഡിയം സ്റ്റേജ്, അത് ഫൈനൽ സ്റ്റേജ്. ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രോണിക് സ്റ്റേജ് ആണ്. അപ്പൊ മീഡിയം ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജും മീഡിയം സ്റ്റേജിലും
കൊടുക്കുന്ന ഫിസിയോതെറാപ്പി അപ്രോച്ച് ഈസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കാരണം ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ദ ഫിസിയോതെറാപ്പി ഈസ് കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് മോർ സെൽഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആണ്. അതായത് ആ പേഷ്യന്റിനെ കൊണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് പരമാവധി സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആ പേഷ്യന്റിന്റെ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം ഒരു മീഡിയം സ്റ്റേജിൽ കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ പേഷ്യൻസിന് ഉണ്ടാകാവുന്ന ചില സങ്കീർണതകളെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഫിസിയോതെറാപ്പിയിലൂടെ കിട്ടുന്നത്. ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പേഷ്യന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഒരു പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ആയി, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആ പേഷ്യൻസിന്റെ ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻസിനെ പരമാവധി നമ്മൾ ഒരു ഹെൽത്തി സ്റ്റേജിലാക്കുക, കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുക, ആ പേഷ്യൻസിന് കൂടുതൽ കംഫർട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. പക്ഷെ ഈ 3 സ്റ്റേജിലും ഫിസിയോതെറാപ്പിക്ക് അതിൻ്റെതായ റോൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സ്ട്രെങ്തനിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ റേഞ്ച് ഓഫ് മൂവ്മെന്റ്, പാർക്കിൻസൺ പേഷ്യൻസിലെ റേഞ്ച് ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എൻഡ്യൂറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡ്യൂറൻസ് ഈസ് ദി പവർ ഓഫ് ദ മസിൽ ടു വർക്ക് വിത്തൗട്ട് ഫാറ്റിഗ്നെസ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീണമില്ലാതെ മാക്സിമം ടൈം ഒരു മസിൽസിന് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് എൻഡ്യൂറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ ബാലൻസ് ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ. അത് ഡയറക്ട്ലി അഫക്റ്റിംഗ് ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് പാർക്കിൻസൺ പേഷ്യന്റിൽ. ദെൻ പോസ്റ്റർ, ഐ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ സിമിയൻ പോസ്റ്റർ. ദെൻ ബ്രീത്തിങ് ഈസ് ഓൾസോ അഫക്റ്റിംഗ് ഇൻ പാർക്കിൻസൺ പേഷ്യന്റ്. അത് വളരെ ഇതായിട്ടാണ് ബ്രീത്തിങ് അഫക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം, പ്രത്യേകിച്ച് കോസ്റ്റൽ ബ്രീത്തിങ്. കാരണം മനുഷ്യർ 3 രീതിയിലാണ് ബ്രീത്ത് എടുക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം: അബ്ഡോമിനൽ, കോസ്റ്റൽ ആൻഡ് എപ്പിക്കൽ. ഇതിൽ കോസ്റ്റൽ ആൻഡ് എപ്പിക്കൽ റിസർവ് ആണ്, കാരണം അവിടെ കൂടുതൽ മസിൽ ആക്ടിവിറ്റി വേണം. അപ്പോൾ ഇന്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽസിലും റിജിഡിറ്റി ഫോം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കോസ്റ്റൽ ബ്രീത്തിങ് പാർക്കിൻസൺ പേഷ്യൻസിൽ കുറവായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അതിനെ അവർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അബ്ഡോമിനൽ ബ്രീത്തിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു എക്സർഷൻ വരുമ്പോൾ ഈ പേഷ്യന്റ് പെട്ടെന്ന് ഫറ്റീഗ് ആവും, ചിലരിൽ ഓക്സിജൻ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈ പേഷ്യൻസിനെ ഡീപ് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ്, കോസ്റ്റൽ ബ്രീത്തിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓറോമോട്ടർ. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഓറോമോട്ടർ റീഹാബ്. കാരണം ഈ പാർക്കിൻസൺ പേഷ്യൻസിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ചില കണ്ടീഷൻ, എസ്പെഷ്യലി PSP ആൻഡ് PSPയിൽ ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണിക്കുന്ന സോൾവിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റിയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റുകൾ കൊടുക്കുന്ന കുറച്ച് സ്റ്റിമുലേഷൻസ് വഴി ആ പേഷ്യൻസിന് കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി അതിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇല്ലെങ്കിലുള്ള കുഴപ്പം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആസ്പിറേഷൻ ന്യൂമോണിയയിലേക്ക് ആ പേഷ്യന്റ് പോകും. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ പേഷ്യൻസിന് ചെസ്റ്റ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരും. അപ്പൊ അതാണ് ഓറോമോട്ടർ റീഹാബിന് ഇതിലുള്ള ഒരു പ്രാധാന്യം. കുറച്ച് വൈറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് എക്സസൈസുകൾ 100 കണക്കിനുണ്ട് പാർക്കിൻസൺ പേഷ്യൻസിന് നമുക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, കോമൺ സെൻസ് ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഈച്ച് പേഷ്യൻസ് കണ്ടീഷൻ. thorough assessment is very important prior to physiotherapy. അല്ലാതെ എല്ലാ പേഷ്യൻസിനും യൂണിഫോം ആയിട്ടൊരു മാനേജ്മെന്റ് പാർക്കിൻസൺ കണ്ടീഷനിൽ ഇല്ല. ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് സയന്റിഫിക് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു പാർക്കിൻസൺ പേഷ്യന്റിനെ നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് we are doing a thorough assessment, then we will fix a plan, and according to the plan we will proceed. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പാർക്കിൻസൺ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ നാച്ചുറലി നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാലും ജനറലായിട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില ഗോൾഡൻ എക്സസൈസ് പാർക്കിൻസണിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ആണ്. എന്റെ കഴിഞ്ഞ 10-20 വർഷമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ലൈഫിൽ, അതായത് ഞാൻ ഈ പാർക്കിൻസൺ സൊസൈറ്റിയുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ ശേഷം പല പേഷ്യൻസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗോൾഡൻ എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ബ്രിഡ്ജിങ് ആണ്. ബ്രിഡ്ജിങ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സസൈസ് ആണ് പാർക്കിൻസൺ അവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ഗോൾഡൻ എക്സസൈസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഇതിനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പാർക്കിൻസൺ രോഗത്തിലുണ്ടാകുന്ന ബേസിക് ഇഷ്യൂസ്. We know first is the postural issue, that is the stooping posture. Then balance issue, that means the low core strength. Then neck and shoulder drooping. അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ക്വാഡ്രിസെപ്സിന്റെ വീക്ക്നെസ് വരും ഡ്യൂ ടു ഡിസീസ് അട്രോഫി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് പാർക്കിൻസൺ രോഗത്തിൽ പൊതുവായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇതിനെല്ലാം കൂടിയുള്ള ഒരു സിംഗിൾ ഒരു എക്സസൈസ് തെറാപ്പി മെത്തേഡാണ് ബ്രിഡ്ജിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ബ്രിഡ്ജിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് നോൺ ഫിസിക്കൽ കമ്പോണൻസ് ഇതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന്, ഇത് ഇറക്ടർ സ്പൈനൽ ഗ്രൂപ്പ് മസിൽസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും.
while lifting against the gravity. This is actually an against gravity, and gravity resisted exercise in supine position. If the patient is lifting his back up, that means it's a gravity resisted exercise. So naturally the erector spinae group will work. അപ്പൊ അങ്ങനെ erector spinae group മസിൽസിനെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ടെക്നിക്കാണ് ഈ ഒരു ബ്രിഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കോർ സ്ട്രെങ്ത്. കോർ സ്ട്രെങ്ത് മീൻസ് ദ മസിൽസ് അറൌണ്ട് ദി പെൽവിക് ഏരിയ. ഈ പെൽവിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ 50-50 ജംഗ്ഷൻ ആണ്. അതായത് ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ 50% വെയിറ്റ് മുകളിലും ഓൾമോസ്റ്റ് 50 താഴേക്കും വരുമ്പോൾ ഈ 50-50 തമ്മിൽ ചേരുന്ന ഒരു ജംഗ്ഷൻ ആണ് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ പെൽവിക് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ഗ്ലൂട്ടിയൽ മസിൽസിന്റെയും ബാക്ക് മസിൽസിന്റെയും സ്ട്രെങ്ത്, അതാണ് കോർ. കോർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ആ പെൽവിക് ഏരിയ ആണ് കോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബോഡി. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ മസിൽസിന്റെ ബലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ഏതൊരു ഫങ്ഷണൽ ഒരു മൊബിലിറ്റിയെ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ്. അതായത് ഒരാൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബേസിക് മൂവ്മെന്റ്സ് ലൈക്ക് സ്റ്റാൻഡിങ് ഫ്രം സിറ്റിംഗ്, അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ലൈയിങ് ടു സിറ്റിംഗ് ടു സ്റ്റാൻഡിങ്, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ മൂവ്മെന്റിനെയും ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൈമറി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കോർ സ്ട്രെങ്ത് ആണ്. വിത്തൗട്ട് കോർ സ്ട്രെങ്ത് നോബഡി ക്യാൻ മൂവ്. ഒരു ക്വാളിറ്റി വൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രാധാന്യം. അപ്പൊ അതിനെ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൈമറി മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ബ്രിഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ക്വാഡ്രിസെപ്സ് ഈസ് ഓൾസോ വർക്കിംഗ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി മസിൽസ് ആർ വർക്കിംഗ്. കാരണം ഇത് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഫുഡ് ആൻഡ് അപ്പർ ബാക്ക് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പൈനും ഒന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ സ്പൈനൽ സ്ട്രെച്ചിങ് ടെക്നിക്കും കൂടിയാണ് ഈ ബ്രിഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊരു ബെസ്റ്റ് ഗോൾഡൻ എക്സസൈസ് ആണ്. ദീസ് ആർ ദി മോട്ടോർ ബെനിഫിറ്റ്സ്. ഇനി നോൺ മോട്ടോർ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർക്കിൻസൺ രോഗിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന നോൺ മോട്ടോർ ഇഷ്യൂയിൽ ഒന്ന് പ്രധാനമാണ് അവരുടെ ഗ്യാസ്ട്രിക് ഇഷ്യൂ, എസ്പെഷ്യലി ലോ ഡൈജസ്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റിയും ഒപ്പം തന്നെ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ. ഇതിനൊരു കാരണം ഇത് നമ്മളുടെ മൊബിലിറ്റി മസിൽസിനെ മാത്രമല്ല എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ബോഡി കംപ്ലീറ്റ് ഉള്ള ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ മസിൽസിനെയും വോളണ്ടറി ആൻഡ് ഇൻവോളണ്ടറി ഇൻവോളണ്ടറിയിൽ ഉള്ള ഇതേപോലെയുള്ള മസിൽസ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്ത മസ്കുലേച്ചറിനെയും റിജിഡിറ്റി ബാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം, ഗ്യാസ്ട്രിക് സൈഡിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് പെരിസ്റ്റാൾട്ടിക് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയും. അതായത് കൺട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് ദി ലോങ്കിറ്റ്യൂഡിനൽ ആൻഡ് സർക്കുലർ മസിൽസ് ഇൻസൈഡ് ദി എൻറ്റയർ ഗ്യാസ്ട്രിക് സിസ്റ്റം. അതാണ് പെരിസ്റ്റാൾട്ടിക് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു മൂവ്മെന്റ് കുറയുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഫുഡിന്റെ മൂവ്മെന്റ്, അതായത് ഫ്രം സ്റ്റൊമക് ടു ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ ടു സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ ടു ലാർജ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ, അങ്ങനെ ഫൈനലി ടു റെക്ടം, അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു പാസേജ് ഓഫ് മോഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇതിനെല്ലാം ഇത് എഫക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാർക്കിൻസൺ രോഗിയിൽ ഈ ഒരു ഡൈജസ്റ്റീവ് പാർട്ടിക്കിൾ വന്നിട്ട് ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ ഡിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവാത്തത് മൂലം ആ സ്റ്റൂള് കൂടുതൽ ലാർജ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ നിൽക്കുകയും അതിന്റെ വാട്ടറി പാർട്ട് അതിന്റെ മസ്കുലേച്ചർ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ എന്ത് പറ്റും, അത് കൂടുതൽ ഡ്രൈ ആവും. അതാണ് ഈ പാർക്കിൻസൺ രോഗിയിൽ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജിങ് റെഗുലർ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രോഗിയിൽ ഈ പെരിസ്റ്റാളിക് മൂവ്മെന്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യലി സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആവും. Otherwise, it will stimulate artificially the peristaltic movement. So naturally, the digestive capacity will increase. The patient will get more relief from the constipation-like issues. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു എക്സസൈസ് പാർക്കിൻസണിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഗോൾഡൻ ആണ്. എല്ലാ പാർക്കിൻസൺ പേഷ്യന്റ് എനി കണ്ടീഷൻ ആവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ മൂവ്മെന്റ് ഡിസോർഡറുള്ള ഏത് കണ്ടീഷൻ ആവട്ടെ, അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു റെഗുലർ ഇന്റർവെല്ലിൽ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഗോൾഡൻ എക്സസൈസ് ആണ് ബ്രിഡ്ജിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. Next is trunk rotation. Another golden exercise ആണ് ഈ പാർക്കിൻസൺ പേഷ്യന്റിനെ സംബന്ധിച്ച്. ഈ ട്രങ്ക് റൊട്ടേഷനിൽ നമുക്കറിയാം റിജിഡിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളതാണ് സൈഡ് ഫ്ലെക്സർ. അത് നമ്മുടെ ട്രങ്കിന്റെ രണ്ട് വശത്തുമുള്ള മസിൽസിന് നമ്മളിങ്ങനെ വശത്തേക്ക് തിരിയാൻ സഹായിക്കുന്ന ട്രങ്ക് റൊട്ടേറ്റേഴ്സിന് കൂടുതൽ റിജിഡിറ്റി ഉണ്ടാവും പാർക്കിൻസൺ രോഗത്തിൽ. അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള കുഴപ്പം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഒരു നോർമൽ ഒരു വ്യക്തി നടക്കുമ്പോൾ ഒരു പെട്ടെന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ 2 ഫീറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പൊട്ട് വന്നിട്ട് തറയിൽ വെൽ ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും. കാരണം അവർക്ക് ആ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ സൈഡ് ഫ്ലെക്സർ റിജിഡ് ആയ ഒരു വ്യക്തി റൈറ്റിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻ, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഫീറ്റ് വന്നിട്ട് ലിഫ്റ്റ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ
അവരെ സംബന്ധിച്ച് തറയിൽ നിന്ന് പൊങ്ങിപ്പോയി. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും, പാദം തറയിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേഷ്യൻസിന്റെ ബാലൻസ് പേഷ്യന്റ് വിൽ ഫെൽ ഡൗൺ. അപ്പൊ അതാണ് ഈ പാർക്കിൻസൺ രോഗികളുടെ വീഴ്ചയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. അപ്പൊ ട്രങ്ക് റൊട്ടേഷൻ ഈസ് ഹൈലി വൈറ്റൽ ഇൻ പാർക്കിൻസൺ പേഷ്യൻസ്. അപ്പൊ അതിന് ചെയ്യാവുന്ന സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഇത്. സുപ്പൈൻ പൊസിഷനിൽ 2 മുട്ടും മടക്കിയ ശേഷം 2 വശത്തേക്കുള്ള ട്രങ്ക് റൊട്ടേഷൻ രീതി. മറ്റൊന്ന്, ഇവർക്ക് ഇരുന്നതിന് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന മറ്റൊരു സിമ്പിൾ എക്സസൈസ്, വാൻഡ് എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ പൈപ്പ് ഓർ സ്റ്റിക്ക്. ഈ സെക്കൻഡ് പിക്ചറിൽ അതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. They can do lot of movements with the wand. They can lift the shoulder, so naturally they will get a good shoulder movements. We can improve the range of movement of the shoulder. Then trunk rotation we can make. അതുപോലെ തന്നെ forward bending, side flexion, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വാൻഡ് എക്സസൈസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. So next one golden exercise is supine positionil lifting of the upper and head and neck. അതായത് കമന്ന് കടന്ന ശേഷം അപ്പർ ചെസ്റ്റ്, ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്കും അതേപോലെ with the help of the arm സ്ലോ ആയിട്ട് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്കറിയാം, ഒരു പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസിൽ പ്രൈമറി ആയിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു സൈനാണ് സ്റ്റൂപ്പിംഗ് പോസ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സ്റ്റൂപ്പിംഗ് പോസ്ചറിന് 2 പ്രശ്നങ്ങളാണ് പാർക്കിൻസണിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒന്ന്, മനുഷ്യർക്ക് എല്ലാവർക്കും അഡാപ്റ്റീവ് ഷോർട്ടനിങ് മസിൽസിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു നേച്ചറാണ്. അത് ഈവൻ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൈ ഒരു ഫ്രാക്ചർ ആയ ശേഷം POP ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും കൈ ഒരു 2 ആഴ്ച ബെൻഡിങ് പൊസിഷൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബില്ലിംഗ് സൈഡിലുള്ള മസിൽസ് കൺട്രാക്ചർ വരും. ദ സെയിം വേ ഈ ഒരു പാർക്കിൻസൺ പേഷ്യന്റ് ഈ സ്റ്റൂപ്പിംഗ് പോസ്ചറിൽ ഒരു 2-3 മാസക്കാലം ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന അഡാപ്റ്റീവ് ഷോർട്ടനിങ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുന്നതിന് അപ്പുറമായി. അപ്പൊ അതിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു റിജിഡിറ്റി വന്നിട്ട് ഒരു കൺട്രാക്ചറിലേക്ക് പോകും. ഒരു കൺട്രാക്ചർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു മാനേജ്. അതാണ് പാർക്കിൻസൺ പേഷ്യൻസിൽ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്. ബാഡ് പോസ്ചർ ആണ് പാർക്കിൻസൺ പേഷ്യൻസിന്റെ പല കോംപ്ലിക്കേഷൻസിനും ഒരു കാരണമായിട്ട് വരുന്നത്, എസ്പെഷ്യലി സ്റ്റൂപ്പിംഗ് പോസ്ചർ. ഒരു സ്റ്റൂപ്പിംഗ് പോസ്ചർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റ് ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ റിബ് അല്ലെ ലോവർ റിബ് വന്ന അബ്ഡോമിനൽ മസിൽസിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. കാരണം ആ ഫോർവേഡ് സ്റ്റൂപ്പിംഗ് നേച്ചർ ഉള്ളത്. അപ്പൊ നാച്ചുറലി ദാറ്റ് വിൽ കംപ്രസ് ദി ലോവർ ലോബ് ഓഫ് ദി ലങ്സ്. അപ്പൊ ലങ്സിന്റെ ലോവർ ലോബ് കംപ്രസ്ഡ് ആവുന്നത് അവരിലെ ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ കൂടുതൽ സമയം ഇരിക്കുമ്പോഴേക്കും സാച്ചുറേഷൻ ലെവൽ ഡ്രോപ്പ് ആവും. പേഷ്യൻസ് വളരെ ക്ഷീണിതമായിട്ട്. അപ്പൊ പാർക്കിൻസൺ പേഷ്യൻസ് പെട്ടെന്ന് ഫറ്റീഗ് ആവും. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കിടക്കാനുള്ള ഒരു റീസൺ, കൂടുതൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്തതിന് കാരണം ഇതാണ്, അവരുടെ പോസ്ചറൽ ഇഷ്യൂ കൊണ്ടാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇവർക്ക് കൂടുതൽ ആ ഒരു സ്റ്റൂപ്പിംഗ് പോസ്ചർ ഉള്ളത് കൊണ്ട്, ആ ടൈറ്റ്നസ് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഇത്. പ്രോൺ പൊസിഷനിൽ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദി ഹാൻഡ് ദ പേഷ്യന്റ് ക്യാൻ ലിഫ്റ്റ് ദി ചെസ്റ്റ്. ഈ ഒരു എക്സസൈസ് വഴി ദ പേഷ്യന്റ് ക്യാൻ സ്ട്രെച്ച്, അതായത് ഒരു സെൽഫ് സ്ട്രെച്ച് മെത്തേഡാണ്. അപ്പർ ചെസ്റ്റിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ അബ്ഡോമിനൽ മസിൽസിനൊക്കെ ഒരു സ്ട്രെച്ച് കിട്ടും. അങ്ങനെ പോസ്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. So one balance training, these are all very common exercise. Chair irna shesham weight shifting in 4 directions, forward, backward and sideways. Idu postural muscles inde natural balance ine stimulate cheyan valare nalladana. Next is wall push-ups. Wall push-ups ee Parkinson patient ne sambandhicha oru golden exercise aanu. Adu irnittum aduvare thanne standing position ilum they can do it. So the breathing training is also very, very important. I already mentioned that with the help, even they can take self exercise like deep breathing exercise, or with the help of spirometry, they can do that. Next is oromotor rehab. The oromotor rehab is also very, very important in Parkinson patients. In oromotor, patients in the swallowing aayittulla power koodum. Next, facial rigidity. Namakariya mask like face or expression like face. വളരെ കോമൺ സിംറ്റം ആണ്. ഓറോമോട്ടോർ റീഹാബ് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ ഒരു പരിധി വരെ മാനേജ് ചെയ്യുവാൻ പാർക്കിൻസൺ പേഷ്യൻസിനെ സഹായിക്കും. അതിന് ഈ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ്, ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള
എല്ലാ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസും നല്ലതാണ്. പിന്നെ മറ്റൊന്ന്, ഈ പേഷ്യൻസിനെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അതൊരു വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ഞാൻ പല പേഷ്യൻസിലും കാണുന്നുണ്ട്. ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ 2 വിരൽ, തമ്പ് അതൊരു ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗറും ഈ ചിന്നിന്റെ താഴെ വെച്ച ശേഷം താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു 5 പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ. ഇത് ചെയ്താൽ അതിനുശേഷം ഫീഡിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻസിന് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതൊരു നല്ല ഒരു സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ടെക്നിക്കാണ്. അതൊന്നും ചെയ്യാം. പിന്നെ മറ്റൊന്ന്, ഈ അത്ര ഷാർപ്പല്ലാത്ത സ്പൂണിന്റെയൊക്കെ റൗണ്ടഡ് ഫേസ് കൊണ്ട് ടങ്ങിന്റെ 2 വശവും സ്ട്രോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓറോ മോട്ടോറിൽ ഒരു നല്ല സ്റ്റിമുലേഷൻ ആണ് പാർക്കിൻസൺ പേഷ്യൻസ്. ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് പാർക്കിൻസൺ പേഷ്യൻസിന് വെരി ഇഫക്റ്റീവ് ആണ്. ഇത് മറ്റൊരു ബാലൻസ് ട്രെയിനിങ് ആണ് എക്സസൈസ്. സെയിം വേ ടങ് റൊട്ടേഷൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്യും. ഇനി മറ്റൊന്ന്, പേഷ്യൻസിന് ചില ടിപ്സ് ആണ് എഴുന്നേക്കാനും ഇരിക്കുമ്പോഴുള്ളത്. പാർക്കിൻസൺ പേഷ്യൻസിന് എഴുന്നേക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്, അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു നോർമൽ വ്യക്തി ഫ്രണ്ടിലേക്ക് എഴുന്നേക്കുമ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ഒരു റിഫ്ലക്സ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ടുവേർഡ്സ് അവർ ഹീൽ. സോ വെരി ഈസി ടു ഗെറ്റ് അപ്പ് ഫ്രം ദി ചെയർ. പക്ഷെ ഒരു പാർക്കിൻസൺ രോഗി എഴുന്നേക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആ ഷിഫ്റ്റിംഗ് പവർ അവരിൽ ഇല്ലാത്തത് മൂലം അവരിൽ ബട്ടക് ഏരിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പെൽവിക് ഏരിയയിൽ ആ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൂലം അവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ലിഫ്റ്റ് ആവാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന അതിന് പേഷ്യൻസിന് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർവേഡ് സ്റ്റൂപ്പിംഗ് ആണ്. അതായത് ബാക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ദ പേഷ്യന്റ് ക്യാൻ ടു ഫോർവേഡ്. അതായത് അവരുടെ നോസ് ആൻഡ് ടോ ലെവൽ, ടോ ലെവലും ഏകദേശം സെയിം ഒരു ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അതായത് നോസ് ടിപ്പും അവരുടെ ടോ ലെവലും ഏകദേശം സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി വി ആർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ദി ഹീൽ. അപ്പൊ പേഷ്യന്റിന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റും. ഇരിക്കുമ്പോഴും ഈ പേഷ്യന്റിന് ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യണം. ഫോർവേഡ് ആയിട്ടൊന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്യണം. സെയിം ആ ഒരു ടെക്നിക്ക് തന്നെയാണ്. നോസ് ലെവൽ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ദി ടോ ലെവൽ. അതിനുശേഷം ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത് പല പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് കുറച്ചൊരു റിലീഫ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ പേഷ്യൻസിന് ഉണ്ടാവും. ഇനി ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് 2-3 കാര്യങ്ങളാണ്. വൺ ഈസ് ദ മൂവ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജി ട്രെയിനിങ്. ഇത് ഫ്രീസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഫ്രീസിംഗ് ഇസ് എ വെരി കോമൺ സിംറ്റം ഇൻ പാർക്കിൻസൺ. വിനോ, അതാണ് പല ആൾക്കാരെയും ഇത് പാനിക് ആക്കുന്നത്. ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് കൂടുതൽ ഒരു ഭയം ഉണ്ടാക്കുകയും അവർക്ക് കൂടുതൽ ഡിപ്രഷൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകാൻ ഒരു കാരണം. അതിനൊരു പ്രധാന കാരണം ഫ്രീസിംഗ് ആണ്. ഈ ഫ്രീസിങ്ങിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് 4S strategy എന്ന് പറയും. 4S strategy. The 4S means first S is stand for stop, second is sigh, third is then shift, and fourth is step. അതായത് 4 S ആണ് ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ പേഷ്യൻസിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രീസിങ്ങിന്റെ ടെൻഡൻസി വന്നാൽ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പേഷ്യന്റ് നിൽക്കുക പെട്ടെന്ന്, പിന്നെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വെക്കാൻ അപ്പോൾ നോക്കരുത്. സോ ദ പേഷ്യന്റ് ഷുഡ് സ്റ്റോപ്പ്. സെക്കൻഡ് സൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഓഡിബിൾ എക്സലേഷൻ ആണ്, ഒരു സഡൻ. അതായത് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ നെടുവീർപ്പ് എന്ന് പറയും, ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഒരു സൈ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സൈ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ബ്രീത്ത് ഔട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. അത് കുറച്ച് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട്, അപ്പൊ ഒന്ന് ബോഡി ഒന്ന് റിലാക്സ് ആക്കാനാണ്. അതായത് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ ഒന്ന് കാം ഡൗൺ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സൈ. ആൻഡ് തേർഡ് ഈസ് ഷിഫ്റ്റ്. അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ 2 കാലിലേക്ക് നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് മാറി മാറി ആ പേഷ്യന്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം. അതാണ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടെക്നിക്ക് വരുന്നത്. ഫോർത്ത് ഈസ് സ്റ്റെപ്പ്. അതായത് നിങ്ങൾ മൈൻഡിൽ ഫുൾ അറ്റൻഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട്, ആ പേഷ്യന്റ് ഫുൾ അറ്റൻഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു എക്സാജറേറ്റഡ് സ്റ്റെപ്പ് കൊടുക്കുക. ഇത് പാർക്കിൻസൺ പേഷ്യന്റ് ഒരു ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കിയിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഫ്രീസിങ്ങിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ദിസ് ഈസ് ദ 4S strategy. I think it's a small mistake there. It's a 5S. It's not 5S. It's 4S. 4S method ആണ് 4S strategy എന്നാണ് പറയുന്നത് for managing the freezing in Parkinson patients. Next is visual cueing techniques. Cueing techniques എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. അത് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാർക്കിൻസൺസിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. ക്യൂയിങ് എന്ന് പറയുന്നത്
ഒരു മെക്കാനിസം ഓഫ് അപ്ലൈങ് സ്പേഷ്യൽ ഓർ ടെമ്പറൽ സ്റ്റിമുലസ് ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് എ ഫങ്ഷണൽ മൂവ്മെന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് സമയബന്ധിതമായിട്ട് ഒരു സാഹചര്യ ബന്ധിതമായിട്ട് ഒരു പേഷ്യൻസിനെ നമുക്ക് സ്റ്റിമുലസ്, അതായത് സൂചനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കുന്ന ടെക്നിക്കിനെയാണ് ഈ ക്യൂയിങ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ന് പാർക്കിൻസൺ പേഷ്യൻസിൽ വളരെ ഇഫക്റ്റീവാണ്. ഈ ക്യൂയിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പതോളജിക്കൽ ബേസൽ ഗാംഗ്ലിയെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാം എന്നാണ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് നോർമൽ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഒരു കോർട്ടിക്കോസ്ട്രയേറ്റൽ ട്രാക്ക് വഴി ഈ ഇമ്പൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് പേഷ്യൻസിന് ടെമ്പററി ആയിട്ട് ഒരു ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് മൂവ്മെന്റും അതുപോലെ തന്നെ ഫങ്ഷണൽ ആക്ടിവിറ്റിയും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് ക്യൂയിങ് ടെക്നിക്സ് വഴി ഇന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യൂസ് Srijit, any message? Just take care of time. Okay, sorry. Okay, no problem. You can carry on, but have an idea about time. That's all. Okay, sorry. So visual cues means അത് നമ്മൾ ദൃശ്യപരമായിട്ട് അല്ലെ കാഴ്ചയിൽ കൊടുക്കുന്ന ചില സൂചനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യാം. അതാണ് ഈ പിക്ചറിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് we can use lot of methods. We can use some stripes and we can give some obstacles. അത് പല മെത്തേഡുകൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതുവഴി ആ പേഷ്യൻസിന് ആ വിഷ്വൽ ക്യൂസ് വഴി ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പേഷ്യൻസിന്റെ അറ്റൻഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവുകയും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ബൈപ്പാസ് ഉണ്ടാവുകയും ആ ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ആ മൂവ്മെന്റും ഫങ്ഷണൽ ആക്ടിവിറ്റിയും അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ പാർക്കിൻസൺ രോഗത്തിലെ ഈ വിഷ്വൽ ക്യൂസിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഓഡിറ്ററി ക്യൂ. ഈ ഓഡിറ്ററി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സൗണ്ട് ബീറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് മൂവ്മെന്റ്സിനെ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നമുക്കറിയാം മെട്രോണോം നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ തന്നെ ഇന്ന് ആപ്പായിട്ട് ഉണ്ടാവും. ഇത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പേഷ്യൻസിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ, നടത്തിക്കാനൊക്കെ തന്നെ. ചില പേഷ്യൻസിനെ നമ്മളത് ഓൺ ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഓരോ ബീറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ പേഷ്യനോട് കൈ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മടക്കാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ചലനം ആക്സലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻസ് അതിൽ ശ്രദ്ധ വരുന്നതുകൊണ്ട് ക്വാളിറ്റി പെട്ടെന്നായിട്ട് ബെറ്റർ ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റും ഇന്ന് ഈവൻ ആമസോണിൽ കൂടിയൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. മെട്രോണോം is a small device producing some high beats. With the help of that, we can train the patients a functional movement as well as the gait train. That is known as auditory cues. Next is proprioceptive cues. Proprioceptive cues means with the help of the joint sense we are training the patient. അതായത് നമ്മൾ ഈ രോഗിയുടെ തന്നെ ചില സെൻസറി മോട്ടോറിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന ചില സ്റ്റിമുലേഷൻ ആണ് പ്രോപ്രിയോസെപ്റ്റീവ് ക്യൂസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഫിസിയോതെറാപ്പിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് പേഷ്യൻസിന് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് തന്നെ കാണാം, ഒരു കാല് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ദ പേഷ്യന്റ് ഈസ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ഹിസ് left leg means the entire weight is coming to the right side, so the joint will get a compression and that will stimulate the proprioceptors. അപ്പൊ ഈ ഒരു ടെക്നിക്സ് വഴി, ഈ proprioceptive cues വഴി പേഷ്യൻസിന് കൂടുതൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. The next one, ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായിട്ട് വേൾഡിലുള്ള പല ഈ പാർക്കിൻസൺ രംഗവുമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഇത്. ഇതിന് LSVT എന്ന് പറയും, ലീ സിൽവർമാൻ വോയിസ് ട്രെയിനിങ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്. LSVT, ലീ സിൽവർമാൻ വോയിസ് ട്രെയിനിങ്. ലീ സിൽവർമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേഡി 1980s അവർ പാർക്കിൻസൺ പേഷ്യന്റ് ആയിരുന്നു. അവർ തന്നെ സ്വയം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു ടെക്നിക്സ് ആണ്. ഇത് ആക്ച്വലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് വോയിസ് ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ്. പക്ഷെ ഈ വോയിസ് ട്രെയിനിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പറയുന്നത് ഹൈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ്. അതായത് കൂടുതൽ ശക്തിയുള്ളതും ബൃഹത്തായതുമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ പിച്ചിലുള്ള വോയിസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ക്യൂയിങ് ഒരു ഇഫക്റ്റ് ബ്രെയിനിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ പേഷ്യൻസിന്റെ വൊക്കാബുലറിയും അതുപോലെ ആ പേഷ്യന്റ് സ്പീച്ച് ക്വാളിറ്റിയും അല്ലെ ലൗഡ്നെസ് ഒക്കെ കൂടുതൽ കൂട്ടുന്നതിന് അത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. അങ്ങനെ ആണ് ആ LSVT, അതിന് ലൗഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. LSVT ലൗഡ് ഈസ് ഫോർ സ്പീച്ച് തെറാപ്പിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇതേ പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് LSVT ബിഗ് എന്ന് പറയുന്ന മോട്ടോർ ട്രെയിനിങ് ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇന്ന് പുറം രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് പ്രത്യേക കോഴ്സ് ഉണ്ട്. അത്
കംപ്ലീറ്റഡ് ഫിസിയോസ് ആർ നോൺ ആസ് LSVT ഫിസിയോസ് എന്ന് തന്നെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. സർട്ടിഫൈഡ് ഫിസിയോസ്. അപ്പൊ LSVT ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഫിസിയോതെറാപ്പിയിൽ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡിന് ഒരു പേഷ്യന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ഫങ്ഷണൽ ആക്ടിവിറ്റി പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ബെഡിൽ നിന്ന് ഫ്രം ലൈങ് ടു സിറ്റിംഗ് ടു സ്റ്റാൻഡിങ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡിങ് ടു വാക്ക്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണയായിട്ട് അല്ലെ പല പല സെഗ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വഴി പേഷ്യൻസ് കുറച്ച് ഫറ്റീഗ് ആവും, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ പേഷ്യൻസിന് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കതിനെ കുറിച്ചുള്ള പിന്നെ കോഗ്നിറ്റീവ് ലെവലിൽ അത് പോകാനൊക്കെ കുറച്ച് കാലതാമസം വരുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെതായ ചില സെറ്റ്ബാക്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ LSVT വഴി ഈ പറയുന്ന പല മൂവ്മെന്റ്സിനെയും ഒറ്റ ഒരു സിംഗിൾ ട്രെയിനിങ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു മെച്ചം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ LSVT വഴി നമുക്ക് ഈ പേഷ്യൻസിനെ കൂടുതൽ ഫങ്ഷണലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആക്കാൻ പറ്റും, ഫങ്ഷണലി ആക്റ്റീവ് ആക്കാൻ പറ്റും, ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദി മൂവ്മെന്റ്സ് കൂടുതൽ ബെറ്റർ ആക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ LSVTയിൽ നടക്കുന്ന ചേഞ്ച് ബ്രെയിൻ വെച്ചാൽ ഒരു പ്യുവർ ന്യൂറോപ്ലാസ്റ്റിസിറ്റിയാണ്. അതായത് ബ്രെയിന് ലേണിങ്ങും ചേഞ്ചിങ്ങും സാധിക്കുമെന്ന് ഇന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് വിത്ത് സ്റ്റിമുലേഷൻ. ഇപ്പൊ ബ്രെയിനിന് കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റിമുലേഷൻ അനുസരിച്ച് ബ്രെയിനിന് അതിനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഉണ്ടെന്നാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രോക്കിലും ഒക്കെ തന്നെ ഇന്ന് ഫിസിയോതെറാപ്പിക്ക് കൂടുതൽ ചേഞ്ചസും കൂടുതൽ ഈ പറയുന്ന അപ്രോച്ചസും വരാൻ കാരണം. ദാറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ന്യൂറോപ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി. അപ്പൊ ഈ ന്യൂറോപ്ലാസ്റ്റിസിറ്റിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കോംപ്ലിമെന്ററി ടെക്നിക്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് LSVT, അല്ലെങ്കിൽ ലീ സിൽവർമാൻ വോയിസ് ട്രെയിനിങ് ബിഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്ക്. ഇത് ഒരു വീഡിയോയാണ്. LSVTയിലെ ഒരു ഫോർവേഡ് സ്റ്റെപ്പ്, സൈഡ്വേസ് സ്റ്റെപ്പ് ആൻഡ് ബാക്ക്വേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഇത്രയും കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദ മൂവ്മെന്റ്സ് LSVTയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു So the next one is നമുക്ക് ഇന്ന് ടെക്നോളജിയുടെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി ഇന്ന് വളരെയേറെ റീഹാബിലിറ്റേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി. നമ്മൾ സെർബ്രൽ പാൾസി കേസുകളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി ഇന്ന് പേഷ്യൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് അവരെ റീഹാബ് മെത്തേഡ് അവരിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് വിഷ്വൽ മീഡിയ. ഇതിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
പേഷ്യൻസിന് സ്ക്രീനിൽ ആ പേഷ്യന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ചൂസ് ചെയ്യാം. അവർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദെയർ ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഒരു ഗെയിം ആണെങ്കിൽ ഗെയിം എടുക്കാം, അഡ്വഞ്ചർ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതെടുക്കാം. അതിനുശേഷം അവർ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും. അതിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ചേഞ്ചസ് അവരുടെ കയ്യിലോ കാലിലോ കണക്ട് ചെയ്യാവുന്ന സെൻസർ വഴി തന്നെ ആ പേഷ്യൻസിന് അതിനെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും അങ്ങനെ ആ പേഷ്യന്റിന്റെ ഫുൾ അറ്റൻഷനും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ന്യൂറൽ സ്റ്റിമുലേഷൻ ഉണ്ടാക്കാനും ഇത് നല്ലതാണ്. ഇന്ന് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഇതിനകത്ത് ഈ വീഡിയോ ആണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് പാർക്കിൻസൺ പേഷ്യൻസിലെ എസ്പെഷ്യലി ഇൻ അബ്രോഡ്, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ടോ ഫ്രാൻസിലോ ആണ് ഇത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിലെ ഒരു സാമ്പിൾ വീഡിയോ ആണ്. So the next one is the robotic assisted training. I think this method can revolutionize this field very shortly, and Japan-like countries are hugely investing in this sector. So നമുക്കറിയാം Honda പോലെയുള്ള even automobile companies are also doing this research and development in this field. The robotic assisted training, not only in Parkinson, in all neuro conditions, can change a lot of things. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റോബോട്ടിക് അസിസ്റ്റഡ് ട്രെയിനിങ് ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരാം, കാത്തിരിക്കാം. ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു രോഗിയും ഒരു ഘട്ടത്തിലും കിടക്കില്ല. അതായിരിക്കും ഫ്യൂച്ചർ നമ്മളെ ഇനിയും പഠിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം ഒരു രീതിയിലുള്ള ന്യൂറോ കേസുകളും ഇനി ഒരു ബെഡിൽ കിടക്കുന്ന സ്റ്റേജിലേക്ക് വരില്ല. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് യു സ്റ്റെപ്പ് ടു വാക്കർ. ഇതൊരു വാക്കിംഗ് എയ്ഡ് ആണ്. ഇത് പാർക്കിൻസൺ പേഷ്യൻസിന് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ്. സാധാരണ വാക്കർ യൂസ് ചെയ്തുള്ള കുഴപ്പം വെച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പേഷ്യൻസ് വീഴാനുള്ള ചാൻസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. കാരണം ഒരു വൺ സൈഡ് ഒരു എസിമെട്രി, എപ്പോഴും ഒരു മോട്ടോർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എസിമെട്രി ഒരു പാർക്കിൻസൺ പേഷ്യൻസിൽ കോമൺ ആണ്. അപ്പൊ നാച്ചുറലി വൺ സൈഡ് വീണിട്ട പേഷ്യൻസിന് വീഴാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും. സോ ഇതിൽ സ്പെഷ്യലി ഡിസൈൻ വാക്കർ ഫോർ ദി പാർക്കിൻസൺ പേഷ്യന്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് യു സ്റ്റെപ്പ് ടു വാക്കർ. So thank you all. These are all the basic idea regarding the physio management of the Parkinson patient. Thank you so much. Vinod sir. Hello. Vinod sir, please go ahead. Am I audible now? Yes. Hello? Yes. Oh yeah, I'm just giving a problem. Hello. Yes. Sir, Yeah. please go ahead with the interactive sessions. Well, thank you, Dr. Arun. It was a wonderful session. Actually, it was really very informative and very, even to all the physiotherapists also, I think it was really very informative. So now we are into the interaction session, and actually I need a help from the national team also, because actually I had to log out in between as a call came in between. So actually the chat box and the hand have been erased from my. So, ma'am, can you please just help us?
Sure, sir, sure. Thank you so much. Okay, so I'll start with some of the questions that have been present in the chat box. So one of the questions is while bridging, is pillow necessary or not? I learned that pillow is not needed during bridging. Can you please clarify it, sir? Yes. Bridging we can do in two types. One is normal bridging. In normal bridging, the patient should bend both knee and they can fix the heel and they can lift the buttocks up. That is a normal bridging. Another one is known as the modified bridging. In modified bridging, the patient should keep 2 to 3 pillow under the knee. Then they can lift the buttocks or pelvic area. In normal bridge, actually need a medium core strength. Suppose the patient is having very poor core strength, we can try the modified bridging. So modified bridging we can use for some patient with the low core strength. Okay, thank you, sir. Another is, can you please repeat 4S? Then it's necessary to do hamstring stretch and quad stretch. Yes, that patient, that technique is very, very useful. We should do that. Especially hamstring stretch is very, very important. But the only thing is, while giving the hamstring stretch, we should be very careful. PNF kind of stretching is very useful because if you are stretching the muscle directly, there is a chance to get some tear, the muscle tear. The next day, the patient will get more pain and swelling. So better to do PNF type of stretching in Parkinson patients. I think that is the best thing for preventing this kind of muscular issues. And another one, anything about the tremor? Yes, the intense tremor. Relaxation techniques are very useful. ഞാൻ ഇതിനകത്തൊരു വെറി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ടെക്നിക്ക് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു തരാം. ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു പീസ് ഓഫ് പൈപ്പിന്റെ സെന്ററിൽ ഒരു ടോയിൻ നൂല് കെട്ടുക. ടോയിൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ത്രെഡ് ആയാലും മതി. അതിന്റെ എൻഡിൽ ഒരു വെയിറ്റ് ഉള്ള നട്ടോ ബോൾട്ടോ കെട്ടുക. എന്നിട്ട് ഈ പേഷ്യൻസിന്റെ ഫ്രീ ടൈമിൽ ഈ പൈപ്പ് 2 കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തിട്ട് ആ നട്ട് മുകളിലേക്ക് അതിലേക്ക് എന്താ പറയുക റോൾ ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറയുക. തിരിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ താഴേക്ക് അത് കൊണ്ടുവരിക. ഈ ഒരു ടെക്നിക്സ് ഈ പേഷ്യൻസിന് ഈ ട്രെമർ കുറയ്ക്കാൻ, ഇന്റൻസ് ട്രെമർ വരുന്നവർക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ, എസ്പെഷ്യലി ഹാൻഡ് ട്രെമർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫിംഗറിനൊക്കെ കൂടുതൽ കൺട്രോൾ കിട്ടണം, ഫൈൻ മോട്ടോർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കൺട്രോൾ കിട്ടാൻ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ്. സോ ദ പേഷ്യന്റ് ക്യാൻ ട്രൈ ദാറ്റ്. ഇത് വെരി ഈസി തിങ്. അത് വളരെ മറ്റൊരു എന്താ പറയുക പേഷ്യന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു കോസ്റ്റ്ലി ഐറ്റമോ ഒന്നുമല്ല. അവർക്ക് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. വെരി ഈസി ടെക്നിക്സ്. ദെൻ ബുക്കിന്റെ പേജ് ഒക്കെ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും ഫൈൻ മോട്ടോർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പേഷ്യൻസിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് മെത്തേഡ് ഫോർ കൺട്രോളിംഗ് ദ ഫ്രീസിംഗ് ട്രെമർ. Sir, can you repeat the forest? Forest. Forest means is actually a forest strategy means contain forest. First 4 is for stop. The patient should stop. അതായത് ഒരു പേഷ്യന്റിന് ഒരു ഫ്രീസിംഗിന്റെ ടെൻഡൻസി വരുമ്പോൾ തന്നെ the patient should stop. That is the first yes. Second is Zai എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു നെടുവീർപ്പെന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും. അത് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ പേഷ്യന്റ് പെട്ടെന്ന് ഫുൾ ആയിട്ട് ഒരു ഫിസിക്കലി റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ്. ഇറ്റ്സ് എ റിലാക്സിംഗ് ടെക്നിക് ഫോർ ജനറൽ റിലാക്സിംഗ് ടെക്നിക്കാണ് Zai എന്ന് പറയുന്നത്. തേർഡ് ഈസ് ദി ഷിഫ്റ്റ്. ഷിഫ്റ്റ് മീൻസ് ദ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ദി ബോഡി വെയിറ്റ് ടു എയ്തർ സൈഡ്. അതായത് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ പേഷ്യന്റ് ക്യാൻ ഷിഫ്റ്റ് ദ വെയിറ്റ് ടു റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേഷ്യൻസിന് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സാജറേറ്റഡ് സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റിംഗ് പവർ കിട്ടും. ദ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ദി സ്റ്റെപ്പ്. അത് പേഷ്യന്റ് ആ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ആ കാലെടുത്ത് മുമ്പിലേക്ക് പോകും. കാരണം ഈ പാർക്കിൻസൺ പേഷ്യൻസിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം, ഒരു നോർമൽ വ്യക്തി നടക്കുമ്പോൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു ആർ വാക്കിംഗ് automatically we are putting forward our right leg after shifting the weight to the left side. അതാണ് ഒരു നോർമൽ ഒരു പാർക്കിൻസൺ പേഷ്യന്റ് നോർമൽ വ്യക്തി നടക്കുന്നത്. That's why we are not getting any freezing or anything. പക്ഷേ ഇവിടെ അത് ഒരു ഫ്രീസിംഗ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഒരു ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ബേസൽ ഗാംഗ്ലിയ ഇൻഹിബിഷൻ ആണ്. അതായത് ബേസൽ ഗാംഗ്ലിയ മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ ഒരു ജംഗ്ഷൻ ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഫങ്ഷണൽ മൂവ്മെന്റും ബിഹേവിയറും കുറച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു. ഒരു വലിയൊരു ട്രാഫിക് ജംഗ്ഷൻ നമുക്ക് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ. അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഹിബിഷൻ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഫ്രീസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പൊ ഈ ഫ്രീസിങ് മാറ്റുവാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്യൂയിങ് ടെക്നിക്കാണ് ഈ ഷിഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കെയർ ഗിവേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നെ ആ പേഷ്യൻസ് നടക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പേഷ്യന്റിനെ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പെട്ടെന്ന് ഈ പേഷ്യന്റ് നടക്കാൻ തുടങ്ങും. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരു സെമിനാറിൽ ഒരു പേഷ്യന്റ് ഒരു കാരണവശാല പേഷ്യന്റ് ഒരു മൂവ് ചെയ്ത് ഒരു അടി മുമ്പിലേക്ക് വെക്കില്ല. ഞാൻ ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ആ പേഷ്യന്റ് എന്നോട് മോർ ദാൻ 100 സ്റ്റെപ്സ് വെച്ചു. അന്ന് ആ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് എല്ലാ ആൾക്കാരും എഴുന്നേറ്റ് കൈയടിച്ചു. അപ്പൊ അവർ വിചാരിച്ച് നമ്മൾ എന്തോ ഒരു വലിയൊരു അത്ഭുതം കാണിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറ്റും, ഇരിക്കുന്ന പേഷ്യൻസും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഈസി ടെക്നിക്. ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ പ്രിവെന്റിംഗ് ആൻഡ് മാനേജിങ് ദി ഫ്രീസിംഗ്. Shifting is the basic concept on body shifting, body weight shifting. Okay, next. So next question is, sir, after DBS2, will the patient possess similar symptoms of Parkinsonism? No. I already told that there are 3 types. One is the typical, that is purely due to the deficiency of the dopamine. Second one is the atypical. Atypical is due to many reasons. In typical Parkinson, the neurogenic cells of the substantia nigra is getting degenerated. But in other cases, some other area is also getting affected. That is known as secondary Parkinson. In secondary Parkinson, symptoms are more or less same, but the reason for origin is entirely different. അപ്പം നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റും ഇതിൽ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അതായത് ഒരു പ്രൈമറി പാർക്കിൻസണിലെ മാനേജ്മെന്റ് ടെക്നിക്കും എട്ടിപ്പിക്കലിലുള്ളതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. എട്ടിപ്പിക്കലിൽ ചില കേസ് മെഡിസിനോട് പോലും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാറില്ല. നമ്മളുടെ ഈവൻ ഫിസിയോതെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നതും ആ പേഷ്യന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ ഒരു ഫങ്ഷണൽ, അവരെ മാക്സിമം ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അവരെ ഒരു പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ആയിട്ട് വരുന്ന കേസുകളുമുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ PSP, പ്രോഗ്രസീവ് സൂപ്പറാന്യൂക്ലിയർ പാൾസിയിലൊക്കെ തന്നെ വി ക്യാൻ ഗീവ് ഓൺലി സം ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിന്റെ റിക്കവറി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ആ പേഷ്യന്റ് ഇത് എന്താ പറയുക, ആ പേഷ്യൻസ് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതില് ആ PSP ഉണ്ടാവുന്ന വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഓക്കുലർ മൂവ്മെന്റ്സിന്റെ അറസ്റ്റ് ആണ്. പല പേഷ്യൻസ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ താഴത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കാണാതെ വീഴുക, അതാണ് അതിന്റെ പ്രൈമർ. നമുക്ക് തന്നെ ആ കേസ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ പാർക്കിൻസൺ ചെറിയ സിംറ്റത്തോടൊപ്പം തന്നെ പേഷ്യന്റ് പറയുന്ന ഒരു ചീഫ് കംപ്ലൈന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, while they are getting up from a staircase, getting down from a staircase, ഇവർക്ക് താഴെയുള്ള, അത് ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ കാല് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് ജസ്റ്റ് താഴെയുള്ള സ്റ്റെപ്പ് അവർക്ക് കാഴ്ചയിൽ കിട്ടില്ല. അതാണ് PSP യുടെ ക്ലാസിക്കൽ സൈൻ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ബാലൻസ് പ്രോബ്ലം ആണ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇവർക്ക് ഫീഡിങ് ഇഷ്യൂസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരും. 99% വിൽ നീഡ് ദ പെഗ് ട്യൂബ് ഫോർ ഫീഡിങ്. അപ്പൊ അതാണ് PSP. അപ്പൊ PSP നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ട് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. In Parkinson patient, all type of cues are very very important. But നമ്മുടെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം വിഷ്വൽ ക്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പലപ്പോഴും നമ്മൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ പാർക്കിൻസൺ പേഷ്യൻസിൽ ഒരു 80%ഉം ഒരു ഹൗസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിസിയോതെറാപ്പി ആയിരിക്കും നമ്മൾ. അപ്പൊ ഈ ഹോം ബേസ്ഡ് ഫിസിയോതെറാപ്പിയിൽ നമുക്ക് വിഷ്വൽ ക്യൂസിന് കുറെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെങ്കിൽ ഒരു ഓഡിറ്ററി ക്യൂസ് കൊടുക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. ഈവൻ വിത്ത് അവർ മൊബൈൽ വി ക്യാൻ ഗിവ് ഇറ്റ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പാർക്കിൻസൺ പേഷ്യന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളുടെ ആ അവൈലബിലിറ്റിയും ആ പ്രാക്ടിക്കൽ കാര്യങ്ങളും കൂടി നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇൻ എ ബിഗ് സെന്റർ യു ക്യാൻ ഡു ഓൾ ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ടെക്നിക്സ്. Any more questions? So a few of them have raised their hands. So one by one, I'll ask them to unmute themselves. I'll allow them to. Okay. First of all, I'll ask Dr. Amit Kumar Verma to say his question. Dr. Amit Kumar, sir, you can say, I have already unmuted you, so you are allowed to speak, sir. By the way, I can tell you that I am not a academic expert in this field. I having only some clinical experience with basic physiotherapy management, some advanced thing through my own this thing. So if you can ask the question related to the clinical side,
based on my experience, I can explain more. No, I think he's not there. Okay, sir. I'll move on to next person, Dr. Raksharam Maurya. Sir, I'm allowing you to talk. Can you please ask your query, sir? I guess even he's not available. Moving on to next, Mr. Karthika. Kartika, madam, are you there? Yes, sir. You can ask question, no issue. Okay, sir. Sir, I have attended some of the conferences, like the Kanyakumari conferences at Collateral, and have presented some of the papers. So while presenting my paper, I have shown many papers related to the Parkinson's. They have told that visual reality in Parkinson is something to be more effective. So regarding that, I have a question. Whether the visual reality, other than that, which will be more effective? You told that all will be used for the management of Parkinsonism, sir. But which will be more effective, sir? Actually, it's not clear. The sound is not clear, actually. Your focus is not clear, madam. What your focus is not clear. Okay, sir. So my question is that virtual reality will be more effective, like that. I have seen many of the posters in the conference. Yes. Yeah, that may be true. The thing is, in old age, cataract is also an issue. Most of the Parkinson patient, the vision problems are also there. That also we should consider. Okay. Okay, sir. Even they are having these auditory issues. That is also there. But all these factors are also influencing treatments. Okay. Okay, sir. So we can say that one technique is more useful. One technique, that is all we can do in a trial and error base. Okay, sir. Okay. Sir, can you say that's why initially I told you, will be more effective? So that's why initially I told you, the personal assessment is very, very important. These are all general. These are all general thing I told. Okay, sir. There is no general physiotherapy for Parkinson patient because each patient is different from one another. Okay. So we should assess the patient thoroughly, then only we can fix a treatment plan. So according to that, we should proceed. Sure, sir. Okay. Here one question from Harita. Yes, sir. After DBS2 will be the patient process similar symptoms. Actually, DBS is actually a deep brain stimulation, and for initial stage the patient will get a good relief, but again the patient will show the same symptoms after some time. So the doctors will manage that condition in two ways. One is tuning that DBS controlling system, which is already fixed in their chest part. Another one is adjusting the drugs. I think other nammade oru physiotherapy part alladu, but the physiotherapy is very, very important. Adile undavunna principle and management techniques akka thanne same aayirikkum, but ee ulla part adayathu patients kanikkunna symptoms inde part is truly a clinical aanu. Adu ellavarum illa, Keralathil thanne 3-4 vare ullu. Idile ee neurologisറ്റുകളിൽ തന്നെ ഈ DBS-ൽ ഫെലോഷിപ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഒരു ഞാനത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ റിമോട്ട് പോലെയുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അവരത് ട്യൂൺ ചെയ്യുന്നത്. ആ ട്യൂൺ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ആ പേഷ്യന്റ് ട്രംബർ ഇങ്ങനെ കൂടി വരും, അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറഞ്ഞു വരും. അപ്പൊ ഒരു ഫൈൻ സ്റ്റേജ് വെച്ച് ദേ വിൽ സ്റ്റോപ്പ്. അങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് ദ മെഡിക്കേഷൻ ഓൾസോ. ബട്ട് ചില കേസിൽ ഒരു ആഫ്റ്റർ ദ 1 or 2 years the patient stage will become more worse. The general thing. That's why initially I told you, the selection of the patient is very, very important for DBS. Anybody else? Next is from Franklin. I'll give him permission to talk. Yeah, good evening, doctor. My father has been undergoing this treatment for about a couple of years now. Okay. What I'm given to understand is he is always having that sedation after taking especially the tablet which is known as Sindopa Plus.
Okay. Even during the daytime, he's unable to even keep his eyes open. Even if Okay. he's sitting and watching the TV, after Okay. about a few minutes, he is always closing his eyes, and he's just physically is not unable to keep his eyes open. Oh. And I think he is undergoing that sedation after taking this tablet. So is there anything related to, I mean, of course, it is not a direct question related to physiotherapy, but then if physiotherapy can be done only after, I mean, only if he is not under sedation, right? So he is doing his morning walk, evening walk, kind of a little bit of exercises, everything he's doing. But then during the daytime, especially, he's unable to keep his eyes open after taking Syndopa Plus. Is there any remedy for that? Okay. From how long he's taking these medications? For the last 2 years, maybe about. Okay. Yeah. You are calling from which area? Trivandrum. Okay. This type of Parkinson your father having, any idea? Is it typical or atypical? He's having weakness towards his, I mean, from his abdomen towards the lower portion. In fact, he has undergone physiotherapy under Dr. Srijit Nambudiri also. I'm not sure whether Dr. Srijit would remember his name, but then he has undergone physiotherapy for a couple of months under Dr. Srijit Nambudiri also, near Kannamula. Yes. Okay. Srijit patient. Then Srijit sir can give a better answer, I think. See, in fact, the thing is, Dr. Srijit has prescribed a few exercises which I'm making him do every day on a daily basis from morning. About half an hour, he's doing all the exercise after learning the exercises from Dr. Srijit Nambudiri. Okay. But then apart from that, after some time, especially after breakfast and all, during the daytime, he is always on a sleepy mode, or he's unable to keep his eyes open. Physically, he's unable to keep his eyes open when sitting in front, especially in front of the TV, or he's doing anything. So unable to keep his eyes open. That is the issue what we are facing for the last 6 months or more. He is taking Syndopa Plus. Syndopa Plus. Okay. See, the one thing I can tell you that most of the patients who diagnosed Parkinson is actually having some other issues also. One example is known as NPH, normal pressure hydrocephalus. Okay, that is actually if a patient having Parkinsonian syndrome plus ventricular dilation, that is known as NPH. Okay. The doctors will follow only the treatment with the Syndopa. Okay, they won't change the line of treatment. Absolutely, yeah. But in dilated ventricle case, the thing is the ICP, the intracranial pressure will rise. Okay. So due to that, this classical sign is sedation. Always the patient will close the eyes and always in a drooping position like that. Absolutely. They won't be alert at all. Right. Okay. These are all the issues, and these are all the challenges we are facing. Okay. So one thing you can do, you can show some another doctor who is qualified in movement disorder. I think in Trivandrum, Asha Kishore madam is the best. Sorry, okay. Could you please repeat the name, doctor? Dr. Asha Kishore, former director of the there is a movement disorder clinic. It is headed by Dr. Asha Lata. Dr. Asha Lata. Okay. I will search for that name. She is supposed to be the best in India, one of the best movement disorder specialists in India. Okay, Dr. Asha. Definitely, she will diagnose the case and she will tell you. Okay. Thank you for that. If medicine can't do anything, she will straight away tell. Don't go for any medication. You can do physiotherapy only, like that. She will give that piece. Yeah. That's my personal experience. That's what I'm telling. Thank you, doctor. Thank you for that. Yeah. Thank you for attending the session. Thank you. Thank you, doctor. Thank you too. Bye. Good night. Over to you. Thanks. Anybody else? I guess Haritha's, I'll just unmute her once if she has some another doubt or so. Hello? Yes, tell me. No, Haritha, do you have any other doubt, or this was it that you have mentioned in the chat box? Not clear. Can you repeat once again? No, this was for Haritha. Haritha, okay. Yeah, she has already typed one question. So does she have any other question because she has raised her hand, or that was it? Okay. I already told the answer. Okay, no problem. Okay. And again, Kartika as well. She already stated one. Kartika, you have one more doubt?
Kartika, you are allowed to speak. Can you please speak? I think she has asked a query in the chat box itself. That's why maybe. Yeah, that is already answered. I think we can wind up. The time is already 8:40, you know. Yes, yes. Ma'am, anyone else still? If anyone else is there, please allow them also. No, sir. None yet. We are done, sir. നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ലാസ്റ്റ് സെഷനിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ആർക്കെങ്കിലും ഡോക്ടറോട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം, ഇല്ലെങ്കിൽ we'll wind up our session. Just a minute, sir. Geeta has raised her hand. Yeah, please allow her. Yeah, I will. Geeta, madam, tell me. Hello. Tell me. Sir, എൻ്റെ മദറിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നേ. അമ്മയ്ക്കിപ്പോ ചെയ്തിട്ട് 10 month ആയി. DBS സർജറി കഴിഞ്ഞതാണ്, 10 month ആയി. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ബാലൻസിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. വീഴുമ്പോ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ വീഴാൻ പോവാ, ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. എവിടെയാണ് ചെയ്തത് ഇത്? ട്രിവാൻഡ്രം ശ്രീചിറ ചെയ്തത്. ഇത് ഇപ്പൊ എത്ര നാളായി? എത്ര മാസമായി പറഞ്ഞു? സോറി, 10 month ആയി ചെയ്തിട്ട്. മാഡം, ഇത് DBS എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു ടെക്നിക്കാണ്. അതിന്റെ ആക്യുറസിയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ ഫൈൻ നീഡിൽ പോലെ ഇലക്ട്രോഡ് ഒരു ചെറിയ ഒരു ഹോളിൽ കൂടി നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ബേസൽ ഗാംഗ്ലിയ പാർട്ടിലേക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു സർജറി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള ഇലക്ട്രോഡ് കൺട്രോളിങ് ഒരു സ്റ്റേഷൻ പോലെയുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു മെക്കാനിസം ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവും. അത് കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റിമുലേഷൻ വഴി ആണ് ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്, ഈ രോഗത്തെ. ഇതാണ് ഇത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെങ്കിൽ ചില പേഷ്യൻസിൽ ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ചിലർക്ക് ചില സിംറ്റംസ് ഒക്കെ കൂടും, മറ്റു ചിലർക്ക് സിംറ്റംസ് വളരെ റിലീഫ് കിട്ടും. പക്ഷെങ്കിൽ ഇതൊരു 1 year വരെ, ഇനിഷ്യൽ ഒരു 1 year എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലെ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂറോളജിസ്റ്റിന്റെ മോണിറ്ററിലായിരിക്കും ആ പേഷ്യന്റിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നത്. 2 രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന്, അവര് ട്യൂൺ ചെയ്യും, ആ ഒരു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അവർ ട്യൂൺ ചെയ്യും. അതിന് ട്യൂൺ ചെയ്യാനുള്ള ഡിവൈസ് ഈ സർജറി ചെയ്ത സ്ഥലത്തേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കൺസേൺ ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ആണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇവർക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള മെഡിക്കേഷൻസിന് ചില മാറ്റങ്ങൾ വരും. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു പേഷ്യന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ പേഷ്യന്റ് ഇതേപോലെ ഇഷ്യൂ വന്നു. ഫൈനലി ആ പേഷ്യന്റ് ട്യൂൺ ചെയ്തു, ആ മെഡിസിൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇപ്പൊ പേഷ്യന്റ് ബെറ്റർ ആയി. ഇത് പീരിയോഡിക് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂണിങ്ങും ആ മെഡിക്കേഷനിലുള്ള ചേഞ്ചസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ ഡോക്ടറിനോട് തന്നെ ഈ ഒരു വിഷയം പറയണം, അത് അഡ്രസ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടർ അത് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് ഇത് അറിയിച്ചില്ല എന്നുള്ള ഒരു കംപ്ലൈന്റ് പറയും. സോ ഇത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രൂലി ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സൈഡാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് തന്നെ പോയിട്ട് ആ ഡോക്ടറെ കാണാം. ഓക്കെ സർ. Vinod, I think we can wind up, isn't it? Yeah. Okay then. So it was really a very wonderful and fruitful session. Thank you. I appreciate Dr. Arun Kumar, and I'm sure all the 200 and more participants who have presented themselves in the platform would have benefited from this. Surely, I'm sure of that. So now, coming to the end of the session, I invite our State Treasurer, Dr. Baiju V. Jayagumar, to propose a vote of thanks. Good evening, all. I am myself Baiju V. Jayagumar, State Treasurer, Indian Association of Physiotherapists, Kerala Chapter. ആദ്യമായി ഇന്ന് വേൾഡ് പാർക്കിൻസൺ ഡേയിൽ പാർക്കിൻസൺസ് രോഗവും ഫിസിയോതെറാപ്പിയും എന്നതിനെ കുറിച്ച് വളരെ ലളിതവും ആധികാരികവുമായി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഈ രോഗാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് 20 വർഷത്തിലേറെയായി തൻ്റെ ഈ മേഖലയിലെ അറിവുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി പങ്കുവെച്ച നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ അരുൺകുമാറിന് IAPയുടെ പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അടുത്തതായി IAP നാഷണൽ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ സഞ്ജീവ് ജ, ഇന്ന് ഈ അവസരം നമുക്ക് ഒരുക്കി തന്ന അദ്ദേഹത്തിനും, സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ അന്നാമലൈ, ട്രഷറർ ഡോക്ടർ റിജി വർഷിനി, കേരള സ്റ്റേറ്റ്
Indian Association of Physiotherapists, Kerala State President Dr. Srijit Nambudiri, State Secretary Dr. Jim Gopalakrishnan, State Vice President Dr. Vinod Raj, Women's Cell Coordinator Dr. Jayasri Krishna, Branch Coordinator Hari M. Krishnan, IAP Digital Media Committee members Dr. Adul Joseph, എന്നിവർക്കെല്ലാം ഈ അവസരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് കേരള ചാപ്റ്ററിന്റെ പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ എല്ലാ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും ഇത്രയും സമയം നമ്മളോടൊപ്പം പങ്കെടുത്ത എറണാകുളം പാർക്കിൻസൺ സൊസൈറ്റി മെമ്പേഴ്സിന്റെയും ഭാരവാഹികളുടെയും മറ്റംഗങ്ങൾക്കും ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിന്റെ പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ പേഷ്യൻസിനും അവരുടെ ബന്ധുക്കൾ, അവർക്ക് അവരുടെ കെയർ ഗിവേഴ്സ് എന്നിവർക്കും IAP കേരള ചാപ്റ്ററിന്റെ പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷനിൽ നമ്മളോടൊപ്പം പങ്കെടുത്ത നമ്മുടെ എല്ലാ ഫിസിയോതെറാപ്പി സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിന്റെ പേരിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, dear Biju, for your kind words. Thank you, Dr. Thank you, Arun. IAP ഡിജിറ്റൽ ടീമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ന് ഈ സെഷൻ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ടു ഡോക്ടർ കേശ ജനി, who was coordinating the digital platform today. Thank you, ma'am. Thank you. And also, I especially congratulate Dr. Adul. Adul and Hari. Really, they did a wonderful job. From yesterday morning, so I think Adul told me minimum 20 times till now. Even yesterday 12:30 also I got a call. Thank you, Adul. Thank you. Thank you. Thank you all. Sri sir, meeting and officially attend. Yes, we successfully adjourning the meeting. Thank you. Thank you all. Thank you all. Good night. Thank you. Thank you. The end of the session, I'll end the meeting. Yeah, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Yeah, Thank you. Thank you, ma'am, very much. Thank Yeah. you.